انسانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سفر، 7 آسمانوں کا سفر۔ شب معراج میں سدرۃ المنتہا۔ یہ عظیم سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور، جو کہ سب سے دشوار دور تھا، اس میں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بہت غم زدہ تھے، کیونکہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ آپ کے عزیز چچا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا تھا، اور آپ کی زوجہ محترمہ جناب سیدنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ اسی دوران طائف والوں نے اتنے ظلم کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک تک خون سے بھر گئے۔ اسی دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کی سٹیزن شپ لے لی گئی اور آپ کو بے گھر کر دیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں پناہ لے کر رہنے لگے۔ یہ سفر تقریباً نبوت کے 11ویں حصے میں ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق، یہ لائٹننگ کی سپیڈ سے سفر کرتا ہے، اس لیے اس جانور کو براق کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا اور آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل اپنے ساتھ براق پر بٹھا کر آسمانوں کی سیر کی طرف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کی رائٹ سائڈ پر جنت تھی اور لیفٹ سائڈ پر دوزخ تھی۔ وہ کبھی جنت کی طرف دیکھتے تو خوش ہوتے اور کبھی دوزخ کی طرف دیکھتے اداس ہوتے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے ان کی جو نیک اولاد ہے وہ جنت کی طرف جا رہی ہے، اور کیسے ان کی جو بری اور بد اولاد ہے وہ دوزخ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ مانا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی تمام انسانوں کی نسل چلی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کام دیا اور آپ نے اس کا جواب دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسرے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کزن تھے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پر بہت دشوار زمانہ گزرا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 5 مرتبہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 25 مرتبہ ہوا ہے، یہاں تک کہ ان دونوں بھائیوں کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی گئی، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو وہاں اس دور کے بادشاہ نے شہید کر دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ شہید کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلام دیا اور آپ اگلے تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 21 ٹائمز ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ اگلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں انہیں پہلے انسانوں میں مانا جاتا ہے، یعنی آپ حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد تیسرے اللہ کے نبی تھے، اور آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ظلم کے خلاف جہاد کیا، اور آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انوینشن کی پینسل کی، یعنی قلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام دیا، اور اس کے بعد آپ اگلے 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا کر کے مانگا تھا کہ اے اللہ، میرے اس مشن میں میرے ساتھ میرے بھائی
हारून अलैहिस्सलाम को भी शामिल कर दे। तो अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की। ये इसलिए दुआ नहीं की थी कि ये हारून मेरा भाई है तो अल्लाह इसे भी नबूवत अदा कर दे, बल्कि इसलिए दुआ की थी क्योंकि हजरत हारून अलैहिस्सलाम एक ग्रेट स्कॉलर थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बारे में इल्म रखते थे। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी फिरौन के महल में गुजरी, इसलिए वो चाहते थे कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी उनके इस मिशन में शामिल हो जाएं, क्योंकि वो बनी इसराइल के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे। इसी वजह से आज भी यहूदियों में हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद ही ज्यादातर स्कॉलर्स होते हैं। जैसे आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को इस्लाम में अफजल माना जाता है, यही मर्तबा यहूदियों में हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम से सलाम किया और आपने उसका जवाब दिया और आप अगले आसमान, 6वें आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां पर आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम दिया और आप अगले आसमान की तरफ रवाना हुए। अगले आसमान जो कि 7वां और आखिरी आसमान था, वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आपके ग्रेट 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 ग्रैंड फादर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें तीनों आसमानी मजहब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लामियत में एक आला दर्जा हासिल है, और इन तीनों मजहबों को इब्राहिमिक रिलीजन भी कहा जाता है। और यहाँ तक के मुसलमान 5 गाना नमाज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी दुरूद और सलाम के नजराने पेश करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम किया, आपने उसका जवाब दिया, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे रवाना हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंच गए। वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर देखा। आपने देखा कि हर दिन नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर पर आते हैं और वहां पर आकर उसका तवाफ करते हैं। और ये तमाम इंसानी और नूरानी और हैवानी मखलूकात की हद है, यहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से भी आगे गए और इसी सफर में मुसलमानों की सबसे अजीम इबादत नमाज मुसलमानों पर फर्ज की गई। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तोहफा लेकर आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह ने आपको क्या तोहफा दिया है? तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी उम्मत जिस पर 3 नमाजें फर्ज थी वो भी नहीं पढ़ती थी, तो आपकी उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ेंगी? आप अल्लाह के पास वापस जाएं और अल्लाह से दरख्वास्त करें कि इसको कम किया जाए। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए तो अल्लाह ने 50 से 40 नमाजें कर दी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर आपको मिले, फिर अर्ज की कि अल्लाह ताला ने कितनी नमाजें की हैं? तो उन्होंने कहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 50 से 40 कर दी हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 3 नहीं पढ़ती थी, आपकी उम्मत 40 पढ़ेगी, ये भी बहुत ज्यादा है, आप फिर जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह आते जाते रहे। हजरत मूसा वापस भेजते, हुजूर वापस चले जाते, फिर अल्लाह से कर नमाजें कम कराते, ऐसे ही आना जाना होता रहा। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कर दी तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने कितनी नमाजें कर दी हैं? तो आपने फरमाया अल्लाह ने अब 5 नमाजें कर दी हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप वापस जाएं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं, मुझे अब ये कबूल है, अब मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह के सामने वापस जाऊं। इसी सफर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत, दोज़ख, मैदान वगैरह की भी सैर की और आपने वो भी देखे। इसी सफर की वापसी पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद हराम की तरफ आए। रास्ते में आपने एक काफिले को देखा जिनका ऊंट उनसे बिछड़ चुका था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो तमाम कुफ्फार, अहले कुफ्फार जो हैं वो उसी तरह सो रहे थे। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सफर रात के चंद लम्हों में तय किया। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। आइंस्टाइन की थ्योरी रिलेटिविटी के मुताबिक
आइंस्टाइन कहता है Time is not absolute. यानी अगर एक बंदा भाग रहा है और एक बंदा एक जगह पर खड़ा है तो दोनों पर टाइम डिफरेंट होगा। यानी भागने वाले के लिए टाइम स्लो होगा और जो खड़ा है उसके लिए टाइम उसी स्पीड से चलेगा। इसी तरह लाइटनिंग की स्पीड से अगर कोई सफर करता है तो उससे उसका टाइम जो है स्लो हो जाएगा। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइटनिंग स्पीड के साथ इतना अजीम सफर करके वापस आ गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तो तवील था, पर दुनिया पर अभी तकरीबन चंद लम्हे ही गुजरे थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो जब सुबह हुई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस सफर के बारे में बताया तो अहले कुफार आपका मजाक उड़ाने लगे, और यहाँ तक के जो नए मुसलमान हुए थे जिनका ईमान अभी तक इतना मजबूत नहीं था, उन्होंने भी हुजूर की ये बात मानने से इनकार कर दिया। और यहाँ तक कि जिस शादी के आप घर में पनाह गुज़ीर थे उसने भी ये मानने से इनकार कर दिया, ये कैसे हो सकता है। और जब हजरत अबू बकर के पास ये बात पहुंची कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अजीम सफर किया है तो आपने इस पर इकरार का इजहार किया और फरमाया कि अगर ये हुजूर फरमाते हैं तो उन्होंने जरूर ये सफर किया होगा। इसी दौरान जब वो काफिला वापस आया जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में देखा था, तो हुजूर ने चूंकि पहले बता दिया था कि मैंने काफिले को रास्ते में देखा कि उनका एक ऊंट गुम हो चुका है, तो पहले कुफार ने जब पूछा क्या वाकई ही तुम्हारा एक ऊंट गुम हो गया था, तो उन्होंने कहा हाँ हमारा एक ऊंट गुम हो गया था। तो इस पर पहले कुफार बहुत हैरान हुए क्योंकि ये अकल में न आने वाली बात थी। इसी के साथ अहले कुफार ने आपसे मस्जिद अक्सा के बारे में सवाल किए क्योंकि वो जानते थे इससे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां कभी भी नहीं गए, इसलिए उन्होंने सवाल किए। तो हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके सामने खूब मस्जिद अक्सा लाकर